بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پاکستان دہشت گرد حملوں کی زد میں، کراچی اور اورکزئی میں 42 ہلاک، چائنیز قونصلیٹ اور سبزی منڈی کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی حملے میں سفارتی سٹاف محفوظ، عمران خان نے کہا چائنا پاکستان تعلقات کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، بلوچ تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ افغان فوج کی مسجد میں جمعے کی نماز کے موقع پر دھماکہ، 15 جاں بحق۔ فن لینڈ نے بھی سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دی، ٹرمپ کو خشوگی قتل پر سی آئی اے کی رپورٹ قبول نہیں۔ ترکی نے کہا ٹرمپ خشوگی قتل کو اندیکھا کر رہے ہیں، ایم بی ایس نے جرنلسٹ کو خاموش کرنے کا حکم دیا تھا، آڈیو ریکارڈنگ موجود، ترک میڈیا کا دعویٰ۔ عالمی دباؤ کے بیچ ایم بی ایس یو اے ای پہنچے، G20 میں کراؤن پرنس کی شرکت پر بھی اٹھنے لگے سوال۔ نتن یاہو بحرین کا دورہ کریں گے، حماس نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کو عربوں کی دعوت شرمناک ہے۔ کشمیر کے اننت ناگ میں انکاؤنٹر، لشکر طیبہ کے 6 ملیٹنٹس ہلاک، سیکیورٹی فورسز نے کہا سال کا سب سے کامیاب آپریشن ہے۔ بابری مسجد 17 منٹ میں گرا دی تھی، قانون بنانے کے لیے کتنا وقت لوگے؟ ایودھیا میں سنتوں کی میٹنگ سے پہلے سنجے راوت نے زہر اگلا۔ تلنگانہ الیکشنز کی مہم ہوئی تیز، میڈچل میں سونیا اور راہل کا خطاب، کہا تلنگانہ ہم نے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ پاکستان کے کراچی شہر اورکزئی قبائلی علاقے میں جمعے کو 2 الگ الگ دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں کم سے کم 42 لوگ ہلاک ہوئے۔ پہلا حملہ پاکستان کے تجارتی مرکز کراچی میں چائنا کے قونصلیٹ پر کیا گیا، جس میں 4 لوگ ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ 3 دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ چائنا کے قونصلیٹ پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس واقعے میں 2 سویلینز اور 2 پولیس والے ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوا۔ مرنے والوں میں باپ بیٹے کی جوڑی شامل ہے، جو کوئٹہ سے چائنا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ کراچی کے پوش کلفٹن علاقے میں صبح 9:30 بجے 3 دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے فائرنگ کی، اس کے بعد بم دھماکہ کیا۔ کراچی پولیس کے چیف امیر شیخ اور دوسرے عہدیداروں نے حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ بتایا گیا کہ پاکستانی رینجرز کے شارپ شوٹرز نے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ایک حملہ آور سوسائڈ جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ دہشت گردوں کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ دہشت گرد قونصلیٹ میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس واقعے میں چائنیز قونصلیٹ کے سٹاف کا کوئی بھی ممبر زخمی نہیں ہوا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں بندوقیں اور گرینیڈز تھے۔ اس حملے کے ساتھ ہی پورے کراچی شہر میں الرٹ کر دیا گیا۔ چائنا پاکستان کا سب سے اہم اتحادی ہے اور اس نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹ کیا ہے۔ دونوں ملک مل کر چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ پروگرام کے تحت سی پیک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے چائنا کے کاشغر شہر کو بلوچستان کی گوادر بندرگاہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ حملے کے وقت 21 سٹاف ممبرز قونصلیٹ کے اندر تھے اور تمام محفوظ رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس حملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور کہا کہ یہ حملہ پاکستان اور چائنا کے بیچ معاشی اور اسٹریٹجک تعاون کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے۔ عمران خان کے دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے واقعے سے کبھی بھی پاکستان چائنا رشتوں کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے حملے کی مذمت کی اور پاکستان سے درخواست کی کہ وہ چائنا کے شہریوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عملی قدم اٹھائے۔
ایک علیحدگی پسند بلوچ تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے چائنیز قونصلیٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس تنظیم کے ترجمان نے سیٹلائٹ فون کے ذریعے الجزیرہ کو بتایا کہ بلوچ لبریشن آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ ہمارے 3 فائٹرز نے قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فائٹرز فدائین بریگیڈ کے ارکان تھے۔ پاکستانی فورسز اور چائنیز ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے حال ہی میں یہ فورس بنائی گئی ہے۔ اگست میں اس تنظیم نے چائنیز انجینئرز کی ایک بس پر حملہ کیا جس سے کم 6 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں سب سے کم آبادی رہتی ہے۔ پاکستان اور چائنا کا سی پیک پروجیکٹ اسی صوبے سے گزرتا ہے۔ چائنا اس پروجیکٹ پر $56 بلین لگا رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور دوسری بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے کئی بار چائنا کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ ایک سامراجی منصوبہ ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کا مقصد بالکل صاف ہے، ہم بلوچ سرزمین پر چائنا کے فوجی پھیلاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان سے ملنے والی خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک خاتون پولیس آفیسر نے کراچی حملے کے دوران کئی جانیں بچائیں۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سوہا عزیز تالپور نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی قیادت کی۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد قونصلیٹ کے اندر داخل نہ ہوں۔ اس بہادر خاتون پولیس آفیسر کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے اورکزئی میں جمعہ بازار میں طاقتور دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 35 لوگ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس خالد اقبال نے بتایا کہ شروعاتی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بم ایک گاڑی میں رکھا گیا تھا جس کا استعمال ترکاری لانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ جس وقت دھماکہ ہوا ترکاری اور ضروری سامان خریدنے کے لیے سینکڑوں لوگ جمعہ بازار میں جمع تھے۔ اس میدان کا استعمال بازار ختم ہونے کے بعد جمعے کی نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دھماکہ تقریباً دن کے 10:30 بجے مصروف وقت میں ہوا۔ مرنے والوں میں 3 سکھ بھی شامل ہیں جو طالبان کے ڈر سے اس علاقے میں آ کر رہ رہے تھے۔ 3 بچے بھی جاں بحق ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد 40 بتائی گئی۔ بات کرتے ہیں جمال خشوگی معاملے سے جڑی خبروں کی۔ جنرل جمال خشوگی کے بے رحمانہ قتل اور یمن جنگ کی وجہ سے سعودی عرب پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی یورپی ملکوں نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دی ہے جن میں فن لینڈ، جرمنی اور ڈنمارک شامل ہے۔ فن لینڈ کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ وہ سعودی اتحاد میں شامل UAE کو بھی ہتھیار نہیں دے گا۔ یہ اتحاد یمن پر 2015 سے حملے کر رہا ہے جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ فن لینڈ نے ایک بیان میں یمن کی انسانی صورتحال کے لیے سعودی عرب اور UAE کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اسی وجہ سے ہتھیاروں کی سپلائی روکی جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے ڈنمارک نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ جمال خشوگی کے قتل اور یمن جنگ کی وجہ سے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر رہا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے پچھلے مہینے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے پر زور دیا تھا۔ جرمنی نے بھی اس وقت تک ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کا اعلان کیا ہے جب تک جمال خشوگی قتل کیس کے تمام پہلو اور باتیں صاف نہیں ہو جاتی۔ برطانیہ، فرانس اور اسپین نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی رپورٹ سے اختلاف کیا ہے جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو اس طرح کا احساس ہے لیکن وہ ٹھوس ثبوت سامنے لانے میں ناکام رہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں جرم سے نفرت کرتا ہوں، میں پردہ ڈالنے سے نفرت کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراؤن پرنس مجھ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے الزامات کو غلط بتایا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاووسوگلو نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے کو اندیکھا کر رہے ہیں۔ CNN ٹرک سے بات چیت کرتے ہوئے کاووسوگلو نے کہا کہ امریکہ نے اس آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس میں MBS کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ خشوگی کو جلد سے جلد خاموش کر دو۔ ترک عہدیداروں نے کئی بار کہا ہے کہ جرنلسٹ جمال خشوگی کا قتل جان بوجھ کر کیا ہے۔ سعودی عرب پر اس معاملے کی وجہ سے کافی دباؤ ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا ہے کہ اس معاملے کی صاف ستھری اور قابل بھروسہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترکی کے اخبار حریت ڈیلی نے کہا ہے کہ CIA کے پاس جو ریکارڈنگز ہے اس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ UAE نے مڈل ایسٹ کے استحکام میں سعودی عرب کے رول کی تعریف کی ہے۔ ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مڈل ایسٹ کے کئی سیکیورٹی خطروں اور علاقے کے استحکام پر ان کے اثرات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ شیخ محمد بن زاید نے سعودی محمد بن سلمان جلد ہی ارجنٹائن میں G20 سمٹ میں بھی حصہ لینے والے ہیں۔ اس موقع پر ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کراؤن پرنس کی G20 میں شرکت اور عالمی لیڈر سے ان کی ملاقاتوں پر کئی سوال اٹھنے لگے ہیں۔
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों की जद में, कराची और औरंगजेब में 42 हलाक, चाइनीज काउंसलेट और सब्जी मंडी को निशाना बनाया गया। कराची हमले में सिफारती स्टाफ महफूज, इमरान खान ने कहा चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात को कमजोर नहीं किया जा सकता, बलोच तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। अफगान फौज की मस्जिद में जुमे की नमाज के मौके पर धमाका, 15 जाँ बहक। फिनलैंड ने भी सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोक दी। ट्रंप को खशोगी कत्ल पर सीआईए की रिपोर्ट कबूल नहीं। तुर्की ने कहा ट्रंप खशोगी कत्ल को अनदेखा कर रहे हैं। एमबीएस ने जर्नलिस्ट को खामोश करने का हुक्म दिया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद, तुर्क मीडिया का दावा। आलमी दबाव के बीच एमबीएस यूएई पहुंचे। G20 में क्राउन प्रिंस की शिरकत पर भी उठने लगे सवाल। नेतन्याहू बहरीन का दौरा करेंगे। हमास ने कहा इस्राएली वजीर आजम को अरबों की दावत शर्मनाक है। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 6 मिलिटेंट्स हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा साल का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। बाबरी मस्जिद 17 मिनट में गिरा दी थी, कानून बनाने के लिए कितना वक्त लोगे। अयोध्या में संतों की मीटिंग से पहले संजय रावत ने जहर उगला। तेलंगाना इलेक्शंस की मुहिम हुई तेज। मेडचल में सोनिया और राहुल का खिताब, कहा तेलंगाना हमने दिया। अफगानिस्तान के खोस्त सूबे में एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें कम से कम 15 लोग जाँ बहक हो गए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। इस धमाके में अफगान फौज की दूसरी रेजिमेंट को निशाना बनाया गया। यह धमाका जुमे की नमाज के मौके पर हुआ। यह मस्जिद फौजी अड्डे के अंदर है। खोस्त सूबे के गवर्नर के तर्जुमान ने इस धमाके की तस्दीक की। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि वो यमन की हुदैदा बंदरगाह को चलाने में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने एक बयान में ये बात कही। वो जेनीवा में मीडिया को मार्टिन ग्रिफ्स के यमन दौरे के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ ने हुदैदा बंदरगाह चलाने के लिए अल-हूसियों से बातचीत की है। अमेरिका ने कहा कि वो सीरिया में हुकूमत बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है और ना ही वो सीरिया को तोड़ना चाहता है। सीरिया से मुताल्लिक अमेरिकी नुमाइंदे ने यह बात कही। रशिया की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए अमेरिका के नुमाइंदे जेम्स जेफरी ने इसके साथ साथ यह भी कहा कि अमेरिका के कभी भी बशार अल-असद के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सीरिया के लोगों को फैसला करना चाहिए कि कौन उनका लीडर होना चाहिए। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि हम सीरिया के अवाम की निगरानी में सियासी अमल के पाबंद हैं। ईरान ने अमेरिका के इस इल्जाम को रद्द कर दिया है कि वो अपने जहरीले केमिकल हथियारों के प्रोग्राम के बारे में दुनिया को बताने में नाकाम रहा। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने अमेरिका के इल्जामात पर गुस्से का इजहार किया। ईरान ने केमिकल हथियारों के समझौते के तहत तमाम शर्तें पूरी की हैं।
हमास ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बाज़ अरब मुल्कों की तरफ से दी गई दावत को शर्मनाक बताया है। हमास के तर्जुमान सामी अबू ज़ैरी ने कहा कि अरब मुल्कों की तरफ से नेतन्याहू को दी गई दावत फ़लस्तीनी अवाम के सीनों में छुरा घोंपने के बराबर है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल हमेशा फ़लस्तीनियों का दुश्मन रहेगा। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही बहरीन का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का बहरीन दौरा मिडल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी तबाही की खबर है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल अरब दुनिया को वहां के इंसानी वसाइल से फायदा उठाने की नजर से देख रहा है। नेतन्याहू ने 26 अक्टूबर को ओमान का भी दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के 6 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। इसे सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि यह इस साल का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर जंगलाती इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान आजाद मलिक, उवैस शफी, शाहिद बशीर, बासित इश्तियाक, आकिब नज्जार और फिरदौस नज्जार की हैसियत से की गई है। ये तमाम मकामी शहरी बताए गए हैं। इनमें जर्नलिस्ट शुजात बुखारी के कत्ल का मुलजिम आजाद मलिक भी शामिल है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून साजी के मसले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद 17 मिनट में गिराई थी, कानून बनाने के लिए कितना वक्त लोगे। उन्होंने वार्निंग दी कि जो लोग राम मंदिर पर एतराज करेंगे वो इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय रावत ने कहा कि राम भक्तों ने मिनटों के अंदर वो धब्बा मिटा दिया था जो कई बरसों से था, लेकिन हुकूमत एक कागज तैयार करने के लिए कितना वक्त लगा रही है। यह तबसरा एक ऐसे वक्त किया गया जब विश्व हिंदू परिषद ने हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से इतवार को अयोध्या में संतों की मीटिंग बुलाई है। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे भी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। शिवसेना मुतालबा कर रही है कि हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में राम मंदिर का ऑर्डिनेंस लाए। समय कम नहीं है, हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी। टाइम लगाकर 17 मिनट, जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? कागज बनाने में, कानून ऑर्डिनेंस अगर आप बात करते हो, राष्ट्रपति भवन से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक बीजेपी की ही सरकारें हैं। राष्ट्रपति हो, केंद्र हो, विधानसभा उत्तर प्रदेश की हो, तो और क्या चाहिए आपको? सर राज्यसभा में उनका कहीं न लिए राज्यसभा में भी ऐसे बहुत से सांसद है अक्रॉस द पार्टी लाइन जो राम मंदिर के साथ खड़े रहेंगे। आप देखिए, हाँ, डर कर भाग जाएंगे। जो विरोध करेगा उसको देश में घूमना फिरना मुश्किल होगा। राम मंदिर मसले पर बीजेपी लीडर्स और मरकजी वजीरों के बयान तेज हो गए। कई लीडर्स ने अयोध्या में फौरी राम मंदिर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अयोध्या मसले पर बीजेपी के वजीरों के बयानों पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीरों को दस्तूर के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। नहीं, उनका पार्टी का कुछ भी स्टैंड होगा, उनको ये समझना चाहिए कि वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बीजेपी के नहीं है, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन पर उतली है उन्होंने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी नहीं बन सकती। बीजेपी हो गई अपनी जगह पे, मगर पार्टी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, मगर अभी आप अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप संविधान के नुमाइंदे हैं। तो अगर कोई भी काम बीजेपी संविधान के खिलाफ करेगी तो उसका गलत मैसेज जाएगा, और संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानूनन वो और फंसेंगे, जिस तरह हर जगह फंसते जा रहे हैं और फंसते जाएंगे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बीजेपी जो है, जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। तेलंगाना में 7 दिसंबर के असेंबली इलेक्शंस के लिए मुहिम तेज हो गई है। जुमे की शाम सदर कांग्रेस राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सिकंदराबाद के करीब मेडचल में एक रैली से खिताब किया। तेलंगाना बनने के बाद सोनिया गांधी का ये रियासत में पहला दौरा है। इस मौके पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया और 2 लाख रुपए तक के किसान कर्ज माफ करने का वादा किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना रियासत कांग्रेस की वजह से बनी है। सभा के माध्यम से मेरा आपसे और पूरे तेलंगाना के भाई बहनों से निवेदन है कि अपना एक एक वोट
कांग्रेस और हमारे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को देकर भारी मतों से जिताए और तेलंगाना राज्य की प्रगति में सचमुच अपना हाथ बटाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस जाने और उनके बेटे तारक रामाराव के अमेरिका जाने का वक्त आ गया है। क्रिकेट। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में दूसरा टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। पहले बैटिंग की ख्वाहिश पर ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 132 रन बनाए। इसके बाद मैच को 19 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। हिंदुस्तान को डकवर्थ लेविस मेथड के तहत 137 रनों का टारगेट दिया गया। बाद में फिर बारिश की वजह से टारगेट को 11 ओवर्स में 90 रन, फिर 5 ओवर्स में 46 रन कर दिया गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीसरा और आखिरी टी20 मैच इतवार को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों की जद में, कराची और औरंगजेब में 42 हलाक। चाइनीज काउंसलेट और सब्जी मंडी को निशाना बनाया गया। कराची हमले में सिफारती स्टाफ महफूज। इमरान खान ने कहा चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात को कमजोर नहीं किया जा सकता। बलोच तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। अफगान फौज की मस्जिद में जुमे की नमाज के मौके पर धमाका, 15 जाँ बहक। फिनलैंड ने भी सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोक दी। ट्रंप को खशोगी कत्ल पर सीआईए की रिपोर्ट कबूल नहीं। तुर्की ने कहा ट्रंप खशोगी कत्ल को अनदेखा कर रहे हैं। एमबीएस ने जर्नलिस्ट को खामोश करने का हुक्म दिया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद, तुर्क मीडिया का दावा। आलमी दबाव के बीच एमबीएस यूएई पहुंचे। G20 में क्राउन प्रिंस की शिरकत पर भी उठने लगे सवाल। नेतन्याहू बहरीन का दौरा करेंगे। हमास ने कहा इस्राएली वजीर आजम को अरबों की दावत शर्मनाक है। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 6 मिलिटेंट्स हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा साल का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। बाबरी मस्जिद 17 मिनट में गिरा दी थी। कानून बनाने के लिए कितना वक्त लोगे? अयोध्या में संतों की मीटिंग से पहले संजय रावत ने जहर उगला। तेलंगाना इलेक्शंस की मुहिम हुई तेज। मेडचल में सोनिया और राहुल का खिताब, कहा तेलंगाना हमने दिया। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।